اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے مترادفات القرآن۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے ہم معنی الفاظ، جو ہم معنی ہیں الفاظ کا لغوی فرق کیا ہے، یعنی اسی سے ہمیں جو ہے پھر فرق بھی ہے اور حکمت بھی دکھائی دے گی۔ قرآن فہمی کے لیے ایک منفرد اور نادر تحقیق، یہ قرآن فہمی کے آپ کو نا یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ جو ہیلپنگ بک ہوتی ہے نا، یہ وہ ہے، آپ کو بہت کام آئے گی اور مزہ آتا ہے جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ مولانا عبد الرحمن گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ان کی ایک یہ کتاب ہے جو بڑی ہی شاندار قسم کی کتاب ہے۔ یہ پی ڈی ایف میں آرام سے مل جاتی ہے اور میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے یہ 450 روپے لکھے ہوئے، یہ کب کے ہے؟ 2009 میں۔ اس کا مطلب ہے اس کو ذرا 3 سے ضرب دے دیں، 4 تیا بلکہ 100 سے ضرب دے دیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم تو۔ اچھا، اب کیا ہو گیا کہ اس میں نا بڑی اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں، جو مادہ کی بنیادی معنی ہے اور قدیم اور جدید، بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی ہے شروع میں، وہ بڑی شاندار ہے۔ لیکن ہمارا جو مین جو اس میں چیز دیکھنی ہے وہ بس یہی دیکھنا ہے ہم نے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس لحاظ سے تقسیم کی ہے، وہ دیکھیں ذرا، میں دکھاؤں آپ کو۔ جیسے یہ تلاش آپ کی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے قرآن مجید میں نا، گھومنے پھرنے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی۔ اب دیکھیں، گرانا، جیسے گرانا لفظ ہے، گرانا کے لیے نا، گرانا اس کے لیے عربی میں جو ہے 19 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ فرق کیا آتا ہے اس چیز کے بارے میں، جو ہے نا اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، آباد ہونا یا آباد کرنا، دونوں میں تقسیم کیا ہے، اس کو فرق کیا ہوا ہے۔ سکنا، تبوع، سوا، بدأ، حضر، خالد، عاشر، غنیہ۔ اب دیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے آباد کرنا، اسکنا، بوا، عمارہ، آوا، یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئے گی اور کیا اچھا، یہ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جو ہمارے نارمل ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر آپ کو دیکھیں، جیسے یہ آنکھ ہے، آنکھ کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ عین، عین، حور، بصر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، کیا فرق ہوگا اس کا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح آسمان کے لیے سما بھی آیا ہے اور فلک بھی آیا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے سما اور فلک میں کیوں فرق ہے اور کیسے فرق ہے اور کیسے سمجھیں گے۔ ایک یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ دوسرا، جیسے ہم نے دیکھنا تھا وہ دل کے لیے فؤاد بھی ہے، قلب بھی ہے، وہ ذرا ہم نے دیکھنا ہے، ابھی صبر کریں۔ پہلے ذرا یہ دیکھیں، پہلے دیکھتے ہیں ذرا، میں اس کو دکھاتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ آیا ہمارے پاس آسمان، یہ ہے 2 نمبر۔ سر مشرق کے لیے اور مغرب کے لیے مغربین اور مشرقین بھی یوز ہوا ہے نا؟ وہ نہیں، وہ تو ہاں، وہ تو ہم نے اس پہ بات کی بڑی تفصیلی کہ مشرقین اور مشارق بھی، دیکھو مشرق بھی آیا ہے، مشارق بھی ہے، مغارب۔ دیکھو مشرق بھی آیا ہے واحد، مشرقین بھی آیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد مشارق بھی آیا ہوا، جمع بھی آیا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا ہوا ہے ہمیں نا کہ جدید تحقیق کے مطابق جو ہے وہ اس کی کیا، کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیوں ایسے آیا ہوا ہے، اللہ پاک کیا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو وہ بڑے زبردست قسم کی اس پہ باتیں کی ہم نے، بڑی شاندار۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گرمی سردی کا بھی فرق ہوتا ہے، ایک تو یہ گرمی اور سردی میں ہمارے مشرق اور مغرب چینج ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن اگر آپ کیلنڈر نکال کے دیکھیں گے نا، تو روزانہ مشرق اور مغرب چینج ہو رہے ہیں، جہاں سے طلوع کی جگہ اور غروب کی جگہ چینج ہو رہی ہے، روزانہ 1 1 منٹ کا فرق آتا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں سارے جو ہے مشارق آ رہا ہے، بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہوا ہے۔ یہی تو مزہ ہے پڑھنے کا، اور نئی سر چیز۔ یہ دروازوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نا؟ دروازوں کے لیے ہاں، وہ دروازہ بھی ہو سکتا ہے بالکل۔ مطلع ہے نا، مطلع، مطلع کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، تو وہ اسی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ سارا آتا ہے۔ اچھا، یہ 30 نمبر ہو گیا نا، تو میں دیکھوں گا 28 نمبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شور کون لے کے آیا؟ اتنا شور شور سر میرے علاوہ اور کس کا حاضر ہے؟ اچھا، یار یہ کیسے دیکھیں گے کیا لڑکی ہے یہ، مجھے کیسے سمجھ آئے گی کیا لکھا ہے؟ کہاں تھا وہ آسمان کے لیے؟
یہ ہے نا، تو یہ کیا دکھا رہا ہے ہمیں؟ یہ ہے نمبر شمار ہے، نمبر شمار ہے، الف ممدودہ، الف ممدودہ. یہ ہم نے دیکھنا ہے کس میں؟ آسمان. سما اور سر یہ 12 نمبر ہے نا، ہم پتہ نہیں 20-30 پہ پہنچ گئے تھے. نہیں، ہم سما اور فلک جا کے دیکھیں گے، تب جا کے آئے گا. دو ایک منٹ میں سما دیکھتا ہوں. سما اس کے بعد یہ ہے آپ کا. اچھا دیکھو، 2 نمبر ہے نا. سال، سال کا بھی دیکھو، سال کا بھی دیکھنا ہے ہم نے. سال کے لیے کیا لفظ آیا ہوا ہے؟ عام، ہاں اور عام سنا. اور سنین. سنین، حولا یاد ہے نا، حول اور حجج، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. عام کا معنی کیا ہے؟ دیکھو، اس کی جمع ہوتی ہے عوام، ویسے عوام بھی ہے. وہ سال جس میں وسعت اور فراوانی ہو اس کو عام بولتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر و عافیت کا سال قرآن کریم میں آیا ہوا ہے، ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ، اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ یوسف کی بات ہو رہی ہے. اس لحاظ سے عام کا لفظ بطور دعا بھی استعمال ہوتا ہے. عید کے موقع پر اہل عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں، عید مبارک کے بجائے کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، انتم و کل عام بخیر، یا ویسے کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تمہارا یہ سال خیر و عافیت والا گزرے. سنا، سختی کا سال، تکلیف، خشک سالی اور کھاد سالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون والوں کو کئی سال تک قحط میں مبتلا رکھا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، نوح علیہ السلام نے ان میں 50 برس کم 1000 سال گزارا. ہاں، آمن میں سے 950 سال جو حضرت نوح کے قوم سے مخالفت اور تکلیف میں گزرے تھے، انہیں لفظ سنین سے، یہ دیکھو سنہ سے مخاطب کیا. لیکن نبوت سے پیش کے 25 سال کو جو کچھ جھگڑے اور پریشانی نہ تھی، لفظ عام استعمال کیا اس میں. یہ بھی فرق ہے. تقویم یا وقت اور زمانہ کا حساب رکھنے کے لیے سنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ خوشحالی کے ایام تنگی اور تشی اور پریشانی سے بالعموم کم ہی ہوا کرتے ہیں. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تو حساب کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جب عربک سکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سنہ ہوتا ہے یہ 1 تاریخ سے دوسری تاریخ تک ہوتا ہے، 14 سے 14 اگست تک ہے، یا عید سے عید تک ہے، رمضان سے رمضان تک ہے، اس کو سنہ بولتے ہیں. اور عام جو ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے، یہ آپ کسی بھی جو ہے نا کسی بھی وقت دے سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں چلتی ہیں. چلے ٹھیک ہے. ایک حول بھی ہے، شریعت میں حول کو دیکھا جاتا ہے. حول کیا ہے؟ حالہ بمانا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا. حالات بھی اسی سے ہے، حالت الدہر بھی ایسے ہے، گردش ایام، اور اسی طرح جو ہے انقلاب زمانہ. اور حال الاحوال بمانا سال کا عرصہ گزر جانا، منجد میں یہ لکھا ہوا ہے. اور حولہ، منجد ایک ڈکشنری ہے. اور حولہ بمانا سال کا پورا چکر، یعنی کئی سال ایک مہینہ تاریخ سے لے کر اگلی سال کی اسی تاریخ کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ حول کہلاتا ہے. زکوٰۃ بھی حول کے حساب سے ادا کی جاتی ہے، اور رضاعت اور طلاق میں بھی حول ہی کا حساب رکھا جاتا ہے. یاد رکھیں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ متوفع شوہر جو ہے اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. حجج، حجج بھی آیا ہے. حجج بمانا بار بار آنا جانا، بکثرت ایام درست رکھنا. منجد میں یہ لکھا ہوا ہے حجہ. حج سے اس میں مر ہے، یعنی کہ، اور چونکہ حج سال میں 1 بار آتا ہے لہذا سال کو حج کہہ دیا جاتا ہے. ہاں جی، قرون اولیٰ میں باقاعدہ کیلنڈر اور ایام ماہ و سال کا حساب تو ہوتا نہیں تھا، لہذا عام لوگ حجوں کے حساب سے ہی سال کی گنتی کرتے تھے کہ حج کو اتنے سال ہو گئے تھے، حج کو اتنا. اچھا، اب کیا ہوا؟ دیکھو، ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سال کو نہیں سمجھ رہے تھے، ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تفصیل سے سارے لفظوں کو ڈسکس کیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے بھائی، یہ پڑھنا ہے آپ نے بس. ما حصل، یعنی بھائی خلاصہ بتاؤ، مرکزی خیال کیا تھا. عام کہتے ہیں خیر و عافیت کا سال ہوتا ہے. سنا خشک سالی اور قحط سالی کا سال ہوتا ہے. حول کسی معینہ تاریخ سے سال کا پورا چکر قمری حساب سے.
हिजज साल गिनने का मोटा मोटा तरीका जो होता है उसको कहा जाता है। देखा आपने, ये आपने माहसल पढ़ना है जब भी आपके लिए। अच्छा देखो सामान के लिए कैसे अल्फाज आए हैं, देखो एवाज, आवादा, क्या है और क्या है, मता, असास, रहला, विआ, जहाज, असलहा, उद्दता, नेमा, रीश, बिदा, माऊन, हिजर, माइश। अजी 15 नाम आए हुए हैं, 15 लफ्ज हैं इसके लिए कुरान मजीद में। जाद, तो 15 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। देखो सारे अल्फाज हैं कि कैसे कैसे, बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं ना इसको, तो आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोगों ने ना माहसल निकाल लेना है, और माहसल को पढ़ना है। ये देखो आरद, आरद है लफ्ज, कहते हैं कि दुनिया और उसके सामान की बेसबाती की तरफ इशारा होता है, आरद दुनिया। और मता, हर वो सामान जिससे फायदा उठाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मता दुनिया, वो क्या है, खैरुल मताई, खैर मताइहा अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी जो होती है ना वो आपके सर लिए। नेक बीवियों के औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो मता जो है वो सबसे कीमती हैं। आपकी बात हो रही है, आप लोगों की बात हो रही है। हर वो सामान जिससे फायदा उठाया जाता है। असास, घर का मुतफर्रक सामान जो होता है, जरूरियात खाना, उसको असास बोलते हैं, ठीक है। रहल, रहल कहते हैं सफर में साथ रहने वाला सामान, वो रहल होता है। विआ, हर वो सामान जो मुंह बंद या मुकफ्फल हो। अंदाजा करो यार, ये अल्फाज देखो कितने आसानी से हम चीजें समझ रहे हैं। जहाज, वो जो सूरह यूसुफ में भी है, हर वो सामान जो रवाना होने के लिए तैयार रखा किया जाए, ख्वाह जाद हो या रहल हो। जाद, दौरान सफर खुर्दनोश का जो सामान होता है उसको जाद बोलते हैं। असलहा, आलात हर्ब और जरब, उसको बोलते हैं सामान को। उद्दा, जंगी तैयारी और इससे मुतल्लिका हर किस्म का सामान और तैयारी। नेमत, सामान तआयुश, लग्जरी जो लाइफ होती है उसको नेमत बोलते हैं। रीश, फाखिराना लिबास और इसके मुतल्लिकात को रीश बोलते हैं। बिदवा, फरोख्तनी सामान या सरमाया, तिजारत का सामान। माऊन, आम इस्तेमाल की छोटी छोटी घरेलू अशिया को माऊन बोलते हैं। हिजरन, अपने बचाव का सामान। माइश, सामान जीस्त और लवाजिमात जिंदगी। अब देखा आप लोगों ने यार, ये बातें बड़े बड़े लोगों को नहीं पता। ये जो बातें है ना, ये बड़े बड़े उलमा कराम को नहीं पता, क्योंकि वो मुताला जो करेगा ना उसको पता होगा सिर्फ। तो ये किताब आपको बहुत जना करीब कर देती है आपके। तो ये 12 का मतलब प्लीज एक दफा और बताइएगा। किसका? ये जो इसमें 12 नंबर दुआ, हाँ, बा, बा, बिदआ, बिदा, बिदा, बिल्कुल बिदा का जो है ना, बिदा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आया है आपका बिदा, फरोख्त, फरोतनी, फरोख्त नहीं, फरोख्त वाला सामान, सामान अच्छा तिजारत। फरोख्त वाला हाँ, सामान, अच्छा सामान, अच्छा सामान जी। तिजारत को बिदा बोलते हैं। ये वो सूरह यूसुफ में है सारा, ये सारा सामान के अक्सर अल्फाज वहां पे है। जहाज भी वहां से है और भी बहुत सारे वहां से लेके आए। अच्छा यहाँ मैं देख रहा था जरा समा, पता नहीं कैसे लेके आएंगे, कैसे देखेंगे हम लोग। सर्दी, सर्दी, सरकशी, सरगोशी, सुस्ती करना। सफर के लिए कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, समझना, समझाने के लिए। सुनना, संवारना, सवार होना। सिवाय, सियाही, सियाह। सवाउन, हम कितनी बार में पढ़ा था सवाउन, और बहुत कंफ्यूजिंग है वो, यहाँ से आपको चीजें मिल जाती हैं सवाउन के बारे में। सैर करना, ये अच्छा ये पता नहीं इसका मुझे, क्यों मुझे इसका नहीं आ रहा कि ये क्या तरीका होता है इनका। इन्होंने यहाँ शुरू में बताया पहले, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ होना चाहिए इसको, आसमान को अगर ये अकेला, यहाँ पे आदमी, यहाँ पे आना चाहिए आसमान। दाल है ना, हमजा मद के बाद ना रा आ गया, रा के बाद जा आ जाएगा, रा आ गया, उसके बाद आसमान, आजाद, आजाद, ये क्या है, आजमाइश। आजमाइश के लिए जो लफ्ज है ना वो सारे हमें पता होने चाहिए। आसान, आसमान, ये देखिए आसमान आ गया। अब देखो आसमान को क्या कहेंगे, उन्होंने कहा है कि समा जो है ये सुमूफ से निकला है, ठीक है, बुलंदी को कहते हैं। और फलक के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आसमान के लिए, ठीक है। अब क्यों फर्क है जरा देखते हैं। समा, सुमू और समा की बुनियादी माना बुलंदी क्या होता है, लेकिन इस बुलंदी की कोई हद नहीं होती, याद रखें, ये बात बहुत अहम है।
साहिब फिक्हुल लुगा ने समा की तारीफ यूं की है, हर वो चीज जो हमारे ऊपर और हम पर साया फिगुन हो। बात समझ रहे हैं आप? ये होती है ये होता है आसमान, जो भी हमारे ऊपर आए। समा, कुरान मजीद के वांजर मिन समा इमान, अल्लाह पाक ने आसमान से पानी उतारा। अब देखें, आसमान से तो पानी नहीं उतरता, वो तो उतरता है इधर से। ये जो बादल होते हैं, बादल हमारे ऊपर होते हैं, इसलिए इसको समा बोलते हैं। यहाँ समा से मुराद बादल हैं जो सतह जमीन से उमूमन 1.5 मील के फासले पर होते हैं। इस मामूली सी बुलंदी के लिए भी समा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और इस आयत में देखो, इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया। इतनी ज्यादा बुलंदी मुराद है जितनी दूरी पर सितारे चमकते हैं, ख्वाह वो लाखों मीलों की बुलंदी पर हो जैसे चांद, या करोड़ों मीलों पर जैसे सूरज, या अरब हा मील की बुलंदी पर जैसे अकरब वगैरह। समा का लफ्ज अस्माए नसबिया में से है और इसकी जिद होती है अर्द। अब अर्द और समा, आसमान हमने देख लिया ना कि चाहे ज्यादा बुलंदी हो या थोड़ी बुलंदी हो उसको आसमान बोलते हैं। समा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, और इसकी जिद जो है वो अर्द है। अब अर्द की क्या माना है? यानी हर चीज अपने मातहत के लिहाज से समा है और वो चीज अपने माफोक के लिहाज से अर्द है। अब समझ रहे हैं बात को? हर बुलंदी को हम क्या कहेंगे? आसमान। और उस बुलंदी के नीचे जो कुछ भी आएगा उसको उसकी जमीन कहेंगे, ये जमीन है उसकी। बात समझ रहे हैं? गोया एक ही चीज अपने मातहत के लिहाज से समा है और वही अपने माफोक के लिहाज से अर्द भी है। बात समझ रहे हैं? अगर देखो ना, अगर आपके पास लेयर्स हैं, 7 लेयर्स आपके पास हैं, तो हर लेयर उसका आसमान है और वो अपने खुद वो अर्द भी है, ऊपर वाले के लिए वो जमीन भी है। ये वो कहना चाह रहे हैं, ये कुरान मजीद का फलसफा समझा रहे हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, देखा, खुदा ने ही तो 7 आसमान बनाए और वैसे ही जमीनें पैदा फरमाई हैं। आपको पता है ना जमीनों का किस्सा, बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे हिंदुस्तान में इस पे, बहुत बड़ी, तहज़ीरुन नास की किताब की वजह से। इसी आयत में यही माने पाए जाते हैं। फिर जिस तरह समा बुलंदी के माने में इस्तेमाल होता है, अर्ज भी पस्ती के मानों में आता है। मसलन लौ शिअना लरफअना हु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्दि वत्तबअ हवा। अर्ज भी पस्ती के मानों में आता है मसलन, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा है। अब समझ आ गया उसको कि जो 1 और 2 और 3 और 4 5 6 7 है ना, इसमें जो 1 है वो 0 के लिए आसमान है और वो 2 के लिए जमीन है। हर बुलंदी जो होती है वो आसमान कहलाएगी और हर नीचे वाली जो है वो अर्थ कहलाएगी। अब फलक को देखें जरा, फलक का माना जो उमूमन आसमान ही किया जाता है वैसे, मगर हकीकतन फिजा में सियारों के मदार या अजरा में फलकी के घूमने के रास्तों को फलक कहते हैं, ये याद रखें। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज, चांद, सियारे आसमान में इसी तरह चलते हैं गोया तैर रहे हो आपस में। ये वो याद है ना आपको, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून वाला किस्सा, कि ये कुल्लुन फी फलकिन, वो जो पूछा था इमाम गजाली साहब से, उनके बारे में मंसूब है कि वो पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या घूम रहा है, जमीन घूम रही है क्या आसमान घूम रहा है? तो कहा भाई सब कुछ घूम रहा है। कि कुल्लुन फी फलकिन, ये 3 लफ्ज हैं, इनको आप उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, इसके जो हुरूफ है ना वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सारे यस्बहून है, सारे कुछ तैर रहा है, कुल्लुन फी फलकिन, इसको कह रहे हैं। अच्छा, और इन रास्तों को फलक कहने की तौजीह यह है कि सैयारे फिजा में पूरे दायरे की शक्ल में नहीं घूमते, बल्कि बाज कवानीन हरकत के तहत बेजवी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, अंडे की तरह। फिर इनकी कश्ती नुमा होने की वजह से उन्हें फलक, ये जो फुल्क है ना, फुल्क इसका मतलब फुल्क होता है, कश्ती को कहते हैं, कहा गया है। ऐसी कश्ती को अरबी में फुल्क कहते हैं। अब माहसल क्या हुआ, क्या समझ आया हमें? भाई समझो, समा से मुराद महज बुलंदी भी है, और फलक सैयारों से मुराद क्या है? फलक से मुराद सैयारों के मदार हैं, वो रास्ते हैं, वो मखसूस अजसाम में भी जिनका कुरान हदीस में जिक्र है। ये हमारे पास इसकी बात आ गई आसमान की। इसकी समझ आ गई महपारा को? जी सर, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत जरूरी है समझना
अच्छा ये मैं देखो जरा दिल का, देखो दिल के बारे में अल्लाह पाक ने क्या ये हमने देखा था दिल वाला, एक दफा दोबारा जरा दिल का देखते हैं ताकि ये हमें चीज समझ आ जाए कि क्या चीज है। जैसे मैं देखना चाहूंगा दिल, मेरा दिल जो है ना वो पता नहीं कभी होता है मेरे पास, कभी नहीं होता। हम्म, ये है दिल। दौड़ना, दिल 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 दिल, देखो कल्ब, फुआद, सद्र, नफ्स, इसके लिए ये मानी आए हुए हैं, ठीक है कुरान मजीद में। ये 4 लफ्ज हैं दिल के लिए। तो अब फुआद को अल्लाह ने फरमाया फुआद से पूछा जाएगा, फुआद से पूछा जाएगा। तो जरा देखते हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है, इसमें क्या फर्क है। दाल की तरफ जाएंगे तो हमने दाल तलाश कर लेना है। जैसे यहाँ क्या चल रहा है, पे, तो पे से तो हम बहुत दूर है, हमें जाना है आगे। ये जैसे दुनिया आगे देख रहे हैं आप, दाल आ गया, दाल के बाद लाम होना चाहिए, अब नून आ गया ना तो मैं पीछे चला जाऊंगा। ये है दिन, दिन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए दिल क्या है, ठीक है। ये दलील आ गई, दलील से ऊपर हमारे पास दिल में बात डालना, यानी वही दिल आ गया। ये देखिए अब के लिए कल्ब, फुआद और सदर और नफ्स के अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। अब कल्ब को समझे बात को। मशहूर उज़्व है, यानी इंसान का दिल, सबको पता है कल्ब। रूह और हयात का मंबा है, रूह का, जिंदगी का जो मंबा है ना वो दिल है, दिल। अकल, फहम, सोच, फिक्र के लिए अल्लाह ताला ने दिल को मुखातिब फरमाया है। ये याद रहेगा ये जुमला, अकल, फहम, सोच, फिक्र, इसके लिए अल्लाह ताला ने दिल को मुखातब फरमाया है। यानी जो अफ़आल जदीद जदीद तिब ने दिमाग से मुतल्लिक बतलाए हैं ना, कुरान ने उसको दिल को वो मुखातब करके बताया हुआ है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल। यानी कुरान हमारे दिमाग में नहीं है, कुरान हमारे इस दिल में है। कुरान ने दिल से मुतल्लिक क्या फरमाया, फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल तो हैं लेकिन वो ला यफ़क़हूना, वो समझते नहीं है, बिहा, उन दिलों से। अच्छा ये तो बात खत्म हो गई, कल्ब की बात समझ आ गई हमें। फुआद क्या है, फुआद, बाज उलमा ने ये कहा कि जो फर्क ऐन और बसर या उज़न समअ में है वही फर्क कल्ब और फुआद में है। यानी इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख, दिल, इन सब जवारह से जरूर बासपुरस होगी। लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अकल, फहम, शऊर, तदब्बुर के लिए बराह रास्त कल्ब को मुखातिब किया है। असल बात यह है कि इस उज़्व कल्ब के कई हिस्से हैं, जिस तरह दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ कुव्वतों का मुस्तकर है, मुस्तकर यानी ठहरने की जगह, इसी तरह कल्ब के मखसूस हिस्से भी मखसूस अफ़आल और जज्बात से मुताल्लिक हैं। इल्म तिब यानी मेडिकल की रूह से फुआद कल्ब के ऊपर का वो हिस्सा है जो फम मैदा के सामने होता है, जो मैदे के करीब है ना उसको हम फुआद कहते हैं। और वजउल फुआद, जो जिगर में जो दर्द होता है उसी इसी जगह के पर दर्द को कहते हैं। फुआद क्या है फिर, इसकी जमा है अफइदा, फाद से निकला है, मुश्तक है, मुश्तक यानी निकला हुआ है। फ़अदल में यानी माना गोश्त को आग पर भूनना, और लहमुन फ़ईदुन के माना होता है आग पर भूना हुआ गोश्त। इब्न फारिस के अल्फाज में अल्फ़ादो यदुल्लु अला हम्मन व शिद्दतुल हरारा, यानी ये लफ्ज़ गर्मी और शदीद हरारत पर दलालत करता है। लिहाजा जहाँ इंसान के जज्बात की शिद्दत और उसकी तासीर का जिक्र आएगा तो ये लफ्ज़ आएगा। देखा आपने, व अस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, और मूसा की माँ का दिल उसमें क्या था, करार न रहा उसमें। क्या बात है यार, खाली हो गया उससे। अच्छा मुत, ये क्या है, मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम और व अफ़इदतुहुम हवा। अच्छा, सर उठाते दौड़ते होंगे, उनकी निगाहें भी उनकी तरफ से न लौट सकेंगी और दिल दहशत के मारे उड़ रहे होंगे। और जो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला ने कहा है ना कि फुआद से बासपुरस होगी, वो ऐसे ही अमाल से मुतल्लिक होगी जो शिद्दत जज्बात के तहत इंसान कर बैठता है, उसके बारे में पूछा जाएगा उससे। सद्र बमाना सीना है, सुदूर इसकी जमा है, सीना के अंदर ही दिल होता है, सीना है बाहर, उसके अंदर दिल है, जो कि अल्लाह ताला जिसको मुखातिब किया हुआ है दिल को, वो उसके अंदर है, सीने के अंदर है। वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, अल्लाह पाक ने फरमाया वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। लिहाजा कभी सिर्फ फिस सुदूर कहकर कुलूब मुराद लिए जाते हैं, जैसे शिफाउन लिमा फिस सुदूर,
اور چونکہ صدر کا تعلق ظرف مکان سے ہے لہذا دل کی تنگی فراخی کا ذکر مطلوب ہو تو صدر کا لفظ آتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں بے شک أَنَّكَ يَضِيقُ کہ تنگ ہوتا ہے بے شک تمہارا صدر کا دل، سینہ تمہارا تنگ ہو جاتا ہے، بما یقولون جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں یا دین کے بارے میں۔ الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کیوں کھول دیا؟ چونکہ اس میں اندر دل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ظرف ہے، ظرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں کر کے پھر نفس کی بات بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں خواہشات کی بات ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آگے بات ماحصل کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ قلب عقل و شعور اور فہم و تدبر کا منبع ہے، چشمہ ہے۔ دوسرا ہے فؤاد، جذبات کی شدت کا مرکز ہے۔ صدر ظرف ہے، یعنی کہ اس جگہ ہے جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں، تنگی اور فراخی اور بات چھپانے کے لیے استعمال ہوگا صدر۔ نفس خواہشات کا مرکز ہے، نفس یاد رکھو خوش ہونے اور بات چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے آپ کا۔ تو کیا ہوگا؟ دیکھو میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، اس کتاب میں کیا ملے گا آپ کو؟ اس کتاب میں آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 لفظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ابھی گرانے کے لیے 19 نام ہے، تو یہ کیسے، کیوں، اتنے میں فرق کیا ہے؟ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کبھی آپ کو ٹائم ملا کرے نا اس کتاب کو دیکھنے کا، آپ نے ماحصل پڑھنا ہے، ماحصل بس۔ یا اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو ایسے لکھ لیا کرے 5 5 6 6 10 10 نکال کے نا الفاظ، اس کو سمجھے کہ میں نے کیا پڑھنا کیا ہے، اور مجھے یہ چیز کیسے کنفرم ہوگی۔ آپ کو نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ حدیث میں، تصوف میں، سیرت میں یہ الفاظ ملنے والے ہیں، تو آپ کو پھر کام آئیں گے یہ الفاظ۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قلب کیا ہے، فؤاد کیا ہے، صدر کیا ہے، نفس کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی۔ سما کیا ہوتا ہے اور ارض کیا ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا خود بخود ہی۔ اسی طرح وحی، الہام، القاء، وسواس، ہمزات، اس میں کیا فرق ہے؟ تو وہ سارا پھر آپ کو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، سپیڈ سے جا کے ماحصل دیکھ لینا ہے، اور آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، وحی، الہام اور القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بس، اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وسوسہ اور حمز یہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھو یہ بات سمجھو بات کو، وہی شیطان کے اپنے کارندوں کو کرتا ہے، لیڈران کو کرتا ہے، اکثر جو لیڈر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ان کو کرتا ہوتا ہے۔ الہام اور القاء یہ سب اللہ بھی کرتا ہے اور شیطان بھی کر سکتا ہے، لیکن وسوسہ اور حمز جو ہوتے ہیں یہ الفاظ مذموم ہے، یہ شیطان کرتا ہے۔ وہی کا تعلق کیا ہے؟ تعلیم، عقائد، احکام اور ابنائے غیب سے ہے۔ الہام کا صرف کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے، اور القاء کا تعلق صرف تعلیم سے ہے۔ اب یہ فرق کس کو پتا ہوگا؟ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں۔ وسوسہ صرف برے خیالات کے دل میں آمد کو وسوسہ کہتے ہیں، جبکہ ہمزہ میں برے خیال کے ساتھ شیطان کی طرف سے انگیخت بھی شامل ہوتی ہے۔ انگیخت کا مطلب ہے ابھارنا، ایک ابھار بھی ہوتا ہے، کر 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 تو کر کر، یہ ہوتا ہے حمزہ، جو آپ کو ابھارتے ہیں، آپ کو تشجیع دیتے ہیں، آپ کو شاباشی بھی ملتی ہے، چل کر کر، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ کام ہوتا ہے، اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ اور وسوسہ دل میں خیالات آتے رہتے ہیں بس برے برے۔ وہ اچھا ہر وہ وحی، الہام یا القاء جو نصوص شرعیہ یعنی کہ شریعت کے مطابق ہو وہ رحمانی ہے، اور اگر شریعت کے مخالف ہیں تو وہ شیطانی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی زبردست کتاب ہے، کتنی یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب میں نے دیکھی ہے، شاید ہوں گی کوئی اور بھی ہوں گے، ابھی تو ہمارا مطالعہ تھوڑا ہے تو لیکن یہ بہترین کتاب ہے، اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی ٹائم آپ کو ملا کرے نا اس میں سے 1 لفظ 2 لفظ دیکھ لیا کرے ویسے ہی، تو آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں نے چاہا کہ اس کو ذرا آپ کو بتا دوں ایک دفعہ۔ کیسے لگے جی؟ اچھی چیز ہے نا یہ؟ تو سر بہت بہت اچھی آپ نے پہلے زبردست ہے۔ شیئر کی تھی، بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ بہت اچھی چیز تھی، میں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے یہ والا، تو اس لیے آپ کو یعنی پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں، اور آپ واقعی اس کو فائدہ اٹھائیں اس سے، بس اسی لیے جی سر، اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ساتھ رکھیے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بعض دفعہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں ہاں تو ایک ہی دیکھ لیں، 2 دیکھ لیں، جتنا آپ کے بالکل پاس ٹائم ہے۔ بالکل۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اطلس القرآن کے نام سے۔ اطلس القرآن آپ کو سب کو پتا ہوگا، اکثر احباب کو پتا ہوگا، یہ بھی ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں اس میں کیا ہے، میں آپ کو جسٹ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں اطلس القرآن کیا چیز ہے، یہ ہے رنگین، آپ کو مل جائے گی یہ کتاب،
उर्दू में अपनी नौयत की अवलीन पेशकश है अतलसुल कुरान, यानी कि मकामात, अक़वाम और शख्सियात का तस्करा जदीद नक्शों और जदाविल टेबल्स से मुज़य्यन कुरानी मालूमात का मुस्तनद ज़ख़ीरा। इसमें क्या होगा कि जो भी करिया, शहर, मुल्क का नाम कुरान मजीद में आया है ना, वो इस किताब में नक्शे की मदद से दिखाया जाएगा आपको कि ये है कहाँ पे। जैसे व इला मदयना अखाहुम शुऐबा, हमने मदयन की तरफ शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा, ठीक है, उनके भाई को। तो मदयन कहाँ है, आपको मदयन इस कुरान मजीद में इस किताब में आपको नक्शों से दिखाया जाता है। जैसे मदीनतुल मुनव्वरा, ठीक है, वो मिनल आराबी, तो आपको दिखाया जाएगा कि मदीना क्या है, और आराब जो गांव वाले आते थे वो कहाँ से आते थे, मदीना मुनव्वरा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से मक्का की बात होगी तो मक्का नक्शा से दिखाया जाएगा आपको। तो ये है, ये बड़ी अच्छी किताब है। इसी तरह अतन से सीरत नबविया भी है कि सीरत में जो जो जिक्र हुआ है मकामात का, गज़वात का, वो सब आपको दिखाया जाता है नक्शों की मदद से। तो एक ये किताब भी बड़ी शानदार है। जैसे मैं आपको इसका भी नमूना हल्का हल्का दिखा देता हूँ, सवाब होगा। सर ये PDF पे ये भी है ना? ये भी है, ये देखिए, इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम आया कुरान मजीद में ना, इसहाक का। तो उन्होंने इसहाक का बताया, देखो अल खलील, ये एक जगह जो कि फलस्तीन में है। और क्या है, फद्दान, ये फद्दान आराम कहाँ है, हर्रान। अब आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम रहे हैं, पैदा हुए थे यहाँ पर, ये हर्रान। हाँ, उन्होंने तो कुद्स का लिखा हुआ है, कुद्स से वो हर्रान गए और ऊर भी आए। यहाँ देखो, यहाँ भी जगह दी हुई है, बाबल और सारा। और ये देखो सारा निशान दिखाया गया, ये साथ ये ईरान है, करीब करीब देख रहे हैं आप, ये कहाँ तक उन्होंने सफर किया हुआ है इसहाक अलैहिस्सलाम ने, ये सारा दिखाया गया है। फिर आपको समझाते हैं बाकायदा से। या दो बेटे थे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, एक को इसहाक अलैहिस्सलाम को यहाँ आबाद किया था फलस्तीन में, और इस्माइल को जो है वो मक्का में आबाद किया था। तो ये सारी आपको ना इनकी बताया जाता है। देखो फलस्तीन में इनका घर अल खलील, ये देखो इसकी तस्वीर भी। फिर यहाँ पे आपको सारी तफसीर बताई जाती है। देखो इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम के और सारा के फर्जंद हैं, ये इन दोनों के जोड़े से पैदा हुए। इसहाक असल इब्रानी लफ्ज तलफ़ुज़ है यशहक, इसी से फिर ये बना है यदहक, वो हंसता है। तो वो फिर ये चक्कर वो सारे बता के ना, कहाँ पैदा हुए, फलस्तीन में पैदा हुए थे। उनकी जोजा थी रिबका, उनका ताल्लुक फद्दान आराम से था। इसी तरह रिबका बनु इसराइल की जद्द माजदा भी है, उनकी दादी है ये बनु इसराइल की, उनका नाम क्या था, रिबका, और सलाम की जोजा है। रिबका की कब्रें भी हबरून में गार के अंदर इब्राहीम और याकूब की कब्रों के साथ मौजूद हैं। ये फद्दान कहाँ पे है, वो बता रहे हैं हमें कि ये नवाह हर्रान में वाक़या है और इंतजामी तौर पर सल्तनत बाबल में शामिल है। ये फद्दान आपको फिर मैंने दिखाया ना, ऊपर जाएंगे दोबारा देखेंगे बाबल कहाँ पे है, तो आपको दिखाई देगा वो तो इराक में है। फिर आपको ये चीज़ समझाती है। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कितने किलोमीटर है सारा बताया। 180 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का। अंदाजा करें, इनके दो बेटे थे, ईसू और याकूब। ईसू की 3 बीवियां हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। और रावाइल की माँ बशामा हजरत इस्माइल की साहिबजादी भी थी। अच्छा देखा आपने, क्या है, भतीजी भी की थी उन्होंने उनके लिए। तो ये सारी बातें मैं क्या कहना चाह रहा था आपको कि ये देख रहे हैं आप कि ये कितनी जबरदस्त किताब है अतलसुल कुरान। इसमें आप जाएंगे देखेंगे तो आपको, यानी अगर कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना है ना, तो ये किताब है उसके लिए। मैं सिर्फ गौर व फिक्र के हवाले से बता रहा था ये सारी चीजें। तो आपने अगर गौर व फिक्र कभी करनी है ना कुरान मजीद में, तो तफसीर तफासिर तो बहुत काम देती हैं, लेकिन आपने ये जाके देखना। देखो सारे पैगम्बरों के नाम लिखे हुए हैं, 26 पैगम्बरों के नाम है ना, तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं। देखिए इसके अलावा जो असहाबे काफ हैं, असहाबे काफ का, असहाबुर रास से जातुल इमाद, इरम जातिल इमाद, लुकमान हकीम, हारूत मारूत, याजूज माजूज, असहाबे कहफ, साबी, ये सारे असहाबे फील, इनके नक्शों की वजह से आपको बताएंगे कि ये लोग आए कहाँ से थे। सारा कुछ बताया जाएगा आपको इस किताब में। तो ये बेहतरीन किताब है। देखो अच्छा, चूंकि बाज गज़ावात का जिक्र है कुरान मजीद में ना, तो वो भी आपको दिखाते हैं, गज़ावात की जगह भी दिखाते हैं आपको। तो ये भी अपनी नौयत की बेहतरीन किताब है। ये मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ये भी अगर आप किसी के पास नहीं है तो ये दोनों शेयर कर देता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। इसको बोलते हैं अतलसुल कुरान। चलें अहबाब, बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ रावरी का, और इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।